اللہ پر یقین وہ روشنی ہے جو اندھیری ترین زندگی میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اگر آخرت کی ناکامی بن جائے تو وہ دراصل خسارہ ہی ہے۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آزمائش انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اس کے ایمان کو نکھارنے آتی ہے۔ تقدیر پر یقین انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ جو دل اللہ سے جڑا ہو وہ دنیا کے بدلنے سے نہیں گھبراتا۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو بند بھی ہو جائے تو اللہ اسے دوبارہ کھول دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سکون کم اور امتحان زیادہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ عبادت صرف الفاظ نہیں بلکہ کردار کی اصلاح کا نام ہے۔ انسان کا اصل مقام وہ نہیں جو دنیا دے بلکہ وہ ہے جو اللہ عطا کرے۔ خاموشی کے لمحات میں اللہ کو یاد کرنا سب سے مضبوط دعا ہے۔ جو شخص شکر گزار ہو اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کا دکھ وقتی ہے مگر صبر کا اجر دائمی ہے۔ ایمان انسان کو حالات کا غلام نہیں بننے دیتا۔ اللہ کی رضا کے بغیر حاصل کی گئی ہر چیز بے برکت ہوتی ہے۔ جو اپنے رب سے مانگنا جانتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ وقت گزر جاتا ہے مگر اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو آخرت بھلا دی جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر ناانصافی نہیں۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ نیت کی درستگی عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ آزمائش کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ دنیا کی چمک اکثر آخرت کی روشنی چھین لیتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو تنہائی بھی خوفناک نہیں لگتی۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے وہی اصل میں طاقتور ہے۔ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے سوائے اعمال کے نتیجے کے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا دراصل اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے۔ جو انسان اپنے گناہ پہچان لے وہ ہدایت کے قریب ہوتا ہے۔ صبر وہ ہتھیار ہے جو مومن کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دنیا کا سکون اگر اللہ کو بھلا دے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی یاد دل کو زندہ اور نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ جو آزمائش میں شکوہ کم اور دعا زیادہ کرے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو مشکل میں بھی باوقار رکھتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر چیز آزمائش ہے، چاہے نعمت ہو یا مصیبت۔ اللہ کی پکڑ خاموش ہوتی ہے مگر بہت سخت ہوتی ہے۔
जो दिल आखिरत को सामने रख कर जीता है वो दुनिया से नहीं हारता। वक्त की तेजी इंसान को याद दिलाती है कि लौटना अल्लाह ही की तरफ है। नाफरमानी वक्ती लज्जत और दायमी निदामत बन जाती है। अल्लाह पर यकीन इंसान को मायूसी से बचा लेता है। जो शख्स शुक्र और सब्र दोनों सीख ले वो ईमान में मजबूत हो जाता है। दुनिया का गरूर अक्सर आखिरत की रुसवाई बन जाता है। अल्लाह की रहमत इंसान के गुमान से कहीं ज्यादा वसी है। जो गुनाह के बाद नदामत महसूस करे वो अल्लाह के करीब होता है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के इन 5 फैसलों पर राजी रहने का हुनर है। नंबर 1, ताखीर। हर चीज वक्त पर मिलती है, देर होना इनकार नहीं होता। नंबर 2, कमी। जो कम दिया जाए उसमें भी कोई हिकमत छुपी होती है। नंबर 3, आजमाइश। मुश्किल हालात इंसान को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नंबर 4, नुकसान। कुछ खो देना भी कभी बड़ी हिफाजत का सबब बन जाता है। नंबर 5, तब्दीली। हालात का बदलना नई राहों की तरफ ले जाता है। आजमाइश के बगैर ईमान की सच्चाई जाहिर नहीं होती। दुनिया में असल कामयाबी अल्लाह की रजा का मिल जाना है। जो वक्त अल्लाह की याद में लगे वो कभी जाया नहीं होता। दिल का सुकून माल से नहीं बल्कि यकीन से आता है। इन 3 गुनाहों का बोझ इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, चाहे वो बाहर से मजबूत लगे। नंबर 1, झूठ बोलना। हर झूठ दिल में छुपा बोझ बन जाता है। नंबर 2, हिरस और लालच। ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश सुकून छीन लेती है। नंबर 3, दूसरों के हकूक पामाल करना। किसी का हक मारना दिल की ताकत को खत्म कर देता है। अल्लाह की तरफ लौटना ही हर इंसान की असल मंजिल है। जो नफ्स अल्लाह के ताबे कर ले वो आजाद हो जाता है। दुनिया का नुकसान अगर ईमान बचा ले तो वो नुकसान नहीं रहता। आजमाइश में वही लोग साबित कदम रहते हैं जो इन 3 चीजों पर ईमान रखते हैं। नंबर 1, अल्लाह की कुदरत। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना दिल को मजबूत बना है। नंबर 2, अपनी मेहनत। कोशिश करने वाले कभी बेसूद नहीं रहते। नंबर 3, सब्र की ताकत। जल्दबाजी की बजाय सब्र इख्तियार करना मुश्किलात को आसान कर देता है। अल्लाह के फैसले पर राजी रहना सबसे बड़ी इबादत है। जो शख्स दुआ को आखिरी सहारा नहीं बल्कि पहला हथियार बनाए वो मजबूत होता है। दुनिया में जो बोझ लगता है वो आखिरत में निजात का जरिया बन सकता है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, बस सब्र करने वाला दिल चाहिए। जो शख्स आखिरत को संवार ले उसकी दुनिया खुद ब खुद संवर जाती है।